Good morning, everybody. Today we will learn, our objective is to know the craniovertebral joints. Before going to discuss the craniovertebral joints, there is a certain pattern of writing a joint in theory. What are that? Suppose a joint come, whatever it may be, shoulder joint, elbow joint, knee joint, if short notes come, right is the type of joint. Articular surfaces all in the joint. Number 3, number 4, arterial supply. Number 5, nerve supply. Number 6, movements and muscles producing. Number 7, clinical anatomy. This is the pattern of writing any joint in theory. And if you cover you will cover the joints. First is the craniovertebral joints. Craniovertebral joints are the joints which connects the upper cervical vertebra, mainly the atlas and axis, first and second cervical vertebrae, to the base of the cranium, mainly to the occipital bone. So craniovertebral joints are classified into two: atlanto-occipital joint and atlanto-axial joints. Atlanto-occipital joints and atlanto-axial joints. Atlanto-axial joints again subdivided into two: medial or median atlanto-axial joint and lateral atlanto-axial joints. So one by one, first is the atlas is the first cervical vertebra. It has got an anterior arch, posterior arch, and two lateral masses and transverse process. Anteriorly there is a tubercle known as the anterior tubercle. Posteriorly there is another tubercle known as the posterior tubercle. In the lateral masses, in the upper surface, there is a kidney-shaped facet, right? This is the kidney-shaped facet present, and below oval flat facets are present in the atlas vertebra, right? And this is the vertebral foramen that we know. In this picture, this is the anterior tubercle, this is the anterior arch, this is the posterior arch, this is the posterior tubercle, this is the kidney-shaped concave facet directed forwards and medially. Dekho, forwards and medially. This is the forwards, this is the medially. So it is directed forwards and medially. And this is the transverse process and the characteristic of the cervical vertebra, that is the foramen transversorium, are present. So this is the atlas vertebra upper surface. In the lower surface, or if you view from below, we will find there is an oval shaped flat surfaces, two articulates with the similar facet present on the axis. This is the second cervical vertebra, and it has got a peculiar feature, that is the dens or odontoid process. Dens and odontoid process. This is the tip of the dens, and this is the lateral border of the dens, and this is the body of the axis vertebra.
This is the body of the axis vertebra. That is the superior articular facet, and below this is the inferior articular facet. This is the transverse process, and this is the foramen transversorium. And again, in the superior articular facet of the axis vertebra is oval and flat, and it articulates with the inferior articular facet present on the lateral mass of the atlas vertebra. So this is the more or less, this is the side view. This is the lateral view of the axis vertebra. That's important because to know the ligament, this view is very important. This is the odontoid process. This is the articular surface. This is the transverse process with foramen transversorium. This is the pedicel. This is the lamina. This is the pedicel, and this is the bifid spinous process. Now, first joint is the atlanto-occipital joints. Type of joint, synovial. Subtype, ellipsoid variety of synovial joint. So, in one word, it is the ellipsoid type of synovial joint. It is the ellipsoid type of synovial joint. In one word. Finished. Ar kono kotha noy. And this is the occipital bone, and this is the atlas bone. Atlanto-occipital joints, actually, when you joint, this is the occipital bone. This is the occipital bone, a part of the occipital bone. আমি এখানে আরো বোঝানোর জন্য করছি, occipital bone-টাই নিয়ে আসছি। This is the occipital bone. This is the foramen, large foramen known as the foramen magnum. Each foramen is known as the foramen magnum. And on the side of the foramen magnum, below, on the under surface, there is a similar kidney-shaped convex facets are present. Eta. And atlas articulates in this fashion to form the atlant-occipital joints. So literally there are two on the right and lateral left. তাই তো দুটো কন্ডাইল এখানে দুটো সারফেস, so there are two joints, but actually this is a bilateral component of a single joint. মানেটা কি হলো? বহুত বড় কথা। Actually, though there are two joints, right and left side, but still one joint cannot move individually with involving the other joint. একটা জয়েন্ট মুভ করলে ওই জয়েন্টটাও মুভ করতে হবে। রাইট সাইড শুধু মুভ করবে, লেফট সাইড স্টিল থাকবে, হবে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যদিও এ পেয়ার বলা হচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি এ সিঙ্গেল জয়েন্ট উইথ এ বাইল্যাটারাল কম্পোনেন্ট। তাহলে আমরা যদি বলি অ্যাটলান্টো-অক্সিয়াল জয়েন্টস কটা রয়েছে? সিঙ্গেল। তাহলে আমরা যে বলছি রাইট সাইড লেফট সাইড স্যার দুটো কম্পোনেন্ট, তাহলে সিঙ্গেল কেন বলছো? ভাই আর টেলিং ইট ইজ এ সিঙ্গেল because there are a bilateral component in single joint, because both the joints moves in unison. Unison माने कि simultaneously, एक साथ, एक साथ जब मूव करता है तो हम लोग इंग्लिश में यूनिसन करता है कहते हैं, तो it moves in unison, right? তাহলে আমরা কি বলবো? Atlanto-axial joint is a bilateral component of a single joint. হলো type ellipsoid type of synovial joint, কারণ দেখতে পাচ্ছ জয়েন্টটা হচ্ছে কিডনি শেপেড এন্ড সারফেসটা হচ্ছে ইলিপ্টিক্যাল, বর্ডার ইলিপ্টিক্যাল টাইপ, সো ইট ইজ এ ইলিপ্টিক্যাল ellipsoid টাইপ অফ synovial joint. নেক্সট হচ্ছে কি bones forming the joint and articular surfaces forming the joint. From above, the convex condyles of the occipital bone, এই জায়গাটাকে আমরা বলি condyles. So
condyles of the occipital bone whose surface is convex. Below the concave articular surfaces of the C1 or atlas vertebra present on the upper surface of the lateral mass. তাহলে এটা গেল articular surface or bones forming the joint. 2 number, superior articular facet of the lateral mass of the atlas from below and articular surface of the condyles of the occipital bone from above. This is the occipital condyles. This is the occipital condyles. It is a convex and elliptical in shape, ellipsoid or elliptical in shape. And this is the concave articular surface of the atlas vertebra, C1 vertebra. What are the ligaments? Ligaments are capsular ligament. In every synovial joint, একটা ligament common that is totally covering the joint is the capsular ligament. Any joint, whether it is a knee joint, whether it is a hip joint, whether it is a temporomandibular, whatever it may be, capsular ligament should be present. সুতরাং capsular ligament হচ্ছে 1 নম্বর, যার they are attached to the margins of the articular surfaces. Number 2, the most important 2 ligaments are there: anterior atlanto-occipital membrane and posterior atlanto-occipital membrane. এটা পরীক্ষায় লিখবে না, আমি শুধু বলে দিচ্ছি এটা। It is the anterior longitudinal ligament. আমরা জানি every vertebra has got a body. On the anterior surface of the body, a ribbon-like ligament is present, which is known as the anterior longitudinal ligament. Highest point of the anterior longitudinal ligament is the anterior tubercle of the atlas. এই যে anterior tubercle of the atlas, এখানে anterior longitudinal শেষ হলো। Then a membrane is present along continuous from the upper border of the anterior arch of the C1 or atlas vertebra. এই দেখো, this is to the margin of the foramen magnum, and this is known as the anterior atlanto-occipital membrane. Actually anterior longitudinal ligament শেষ হলো আর anterior longitudinal membrane স্টার্ট হলো। তফাৎ কি? anterior longitudinal ligament হচ্ছে একটা রিবন টাইপের, আর ওটা হচ্ছে এইরকম, which covering the anterior surface of the anterior atlanto-occipital joint. তাহলে anteriorly একটা ক্যাপসুলার লিগামেন্ট, এটা হচ্ছে ক্যাপসুলার লিগামেন্ট, তার সামনে আরেকটা লিগামেন্ট আছে, এটাকে বলছি আমরা anterior atlanto-occipital membrane. Similarly, on the posterior aspect, there is another ligament, membrane-like ligament, which is known as the posterior atlanto-occipital membrane, which is attached to the posterior arch of the atlas, and to the posterior border of the foramen magnum, which is nothing but, it is nothing but a continuation of the ligamentum flavum. আমরা জানি ligamentum flavum, lamina to lamina, ligamentum flavum, সেটা অ্যাটলাসের ওপর গিয়েই it is converted to posterior atlanto-occipital membrane. হয়ে গেল ligaments তাহলে কি? capsular ligament, anterior atlanto-occipital membrane, posterior atlanto-occipital membrane. Finish. তাহলে এইটা কি তোমরা বলো? এটা যদি anterior side হয়, এটা কি? anterior atlanto-occipital. এই যে দেখো, এটা ভালো করে আছে, এই হচ্ছে anterior longitudinal ligament, এই শেষ হলো, and এখান থেকে স্টার্ট হলো anterior atlanto-occipital membrane. বুঝতে পেরেছো? Which is attached to the upper border of the anterior arch of the atlas and to the anterior border of the
foramen magnum. এটা হচ্ছে foramen magnum, দেখতে পাচ্ছি না কেন foramen magnumটাকে? It is covered by this anterior atlanto-occipital membrane, কভার করে দিয়েছে। This is the posterior atlanto-occipital membrane. This is the ligamentum flava. এই দেখো yellowish ligamentum flava. It is the posterior tubercle and posterior arch of the atlas C1 vertebra. A ligamentum flava continued as to join to the posterior border of the foramen magnum of the occipital bone, and this is the posterior atlanto-occipital membrane. Importantly, there is a gap. এই দেখো একটা গ্যাপ রয়েছে এখানটায়, এই জায়গাটায় গ্যাপ নেই কেন? This gap is meant for so that the vertebral artery which passes through the foramen transversorium ultimately must enter to the inside of the cranium, and through this gap vertebral artery enters the cranium. এই দেখো ঢুকে যাচ্ছে। So there is an oval shaped gap in the lower part of the posterior atlanto-occipital membrane through which vertebral artery enters the vertebral canal. This is the posterior atlanto-occipital membrane. Nerve supply of the anterior atlanto-occipital joint, branches of the dorsal rami of mainly the C1 nerves, not the C2, mainly the C1 nerves. Factors maintain the stability. আমাদের এত মুভমেন্ট হয়, তা সত্ত্বেও this joint is stable. Why this stable? Shape of the articular surface, capsular ligaments of the joints, anterior atlanto-occipital membrane, ligaments, and posterior muscles of the neck, especially semispinalis. খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, ছেড়ে দাও। That's the important. Flexion. What are the movements? Movements occurs mainly flexion and extension. Flexion and extension. Flexion of the head and extension and lateral flexion. Lateral flexion. Right side, left side. Right, left. Restricted lateral flexion. The flexion and extension occurs in a transverse axis, and lateral flexion occurs in an anterior-posterior axis. ছেড়ে দাও। এই যে ফ্লেকশন এন্ড এক্সটেনশন যে মুভমেন্টটা হচ্ছে বা ল্যাটারাল ফ্লেকশন হচ্ছে, এটা মুভমেন্টটা কি? ইয়েস। আমরা যখন কিছু বলি এই ক্লাস হবে তো, সো এই মুভমেন্টটাকে আমরা খুব লেম্যানস টার্মে বলি ইয়েস মুভমেন্ট, অথবা এই জয়েন্টটাকে আমরা অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল জয়েন্টটাকে আমরা বলি ইয়েস জয়েন্ট। ইয়েস, ইয়েস, সাউথ ইন্ডিয়ানদের ইয়েস এটা, ইয়েস। সুতরাং আমরা এই মুভমেন্টটাকে আমরা বলি ফ্লেকশন এক্সটেনশনকে ইয়েস জয়েন্ট, ইয়েস জয়েন্ট। কেমন? তাহলে কে করছে ফ্লেকশন এন্ড এক্সটেনশন? মাসলস। ফ্লেকশন মেইনলি করে সামনের দিকে কি আছে? রেকটাস ক্যাপিটিস অ্যান্টেরিয়র, অবলিকাস ক্যাপিটিস সুপিরিয়র, তারপরে হচ্ছে সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস, এবং এই না রেকটাস ক্যাপিটিস অ্যান্টেরিয়র, লঙ্গাস ক্যাপিটিস অ্যান্ড স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড। এটা করে ফ্লেকশন। এই যে ফ্লেকশনটা, ফ্লেকশন হচ্ছে এইটা সামনের দিকে, এটাকে কে কে করছে? রেকটাস ক্যাপিটিস অ্যান্টেরিয়র, লঙ্গাস ক্যাপিটিস অ্যান্ড স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড। আর এই দিকে যে এক্সটেনশন, সেইটাকে কে করছে? রেকটাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মেজর অ্যান্ড মাইনর, অবলিকাস ক্যাপিটিস সুপিরিয়র, সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস অ্যান্ড আপার ফাইবার্স অফ দ্য ট্র্যাপিজিয়াস। মনে থাকবে? আমার মনে থাকলে তোমাদের থাকবে না কেন? আর ল্যাটারাল ফ্লেকশন কে করছে? রেকটাস ক্যাপিটিস ল্যাটারালিস অ্যান্ড semispinalis capitis and posterior upper fibers of the trapezius. মনে থাকলে ভালো, না থাকলে একটা দুটো মনে থাকলেই হবে। মেইনলি একটা তো কমন, সামনের দিকে যখন ফ্লেকশন হচ্ছে রেকটাস ক্যাপিটিস অ্যান্টেরিয়র, যখন পেছন দিকে হচ্ছে রেকটাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মেজর মাইনর, আর এইদিকে যখন ল্যাটারাল হচ্ছে রেকটাস ক্যাপিটিস ল্যাটারালিস। আর সামনের দিকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মুভমেন্ট হচ্ছে
স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, এই যে। আর পেছনের দিকের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মাসল কি? রেক্টাস ক্যাপিটাস পস্টেরিয়র মেজর মাইনর অর অবলিক এই সেমিস্পাইনাল? নো, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মাসল হচ্ছে সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটাস, বিকজ ইট ইজ এ ভেরি স্ট্রং মাসল। আমাদের এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাও, আমাদের লাইন অফ গ্র্যাভিটি, আমাদের সেন্টার লাইন অফ গ্র্যাভিটি passes in front of this anterior, in front of this joint, that is the atlanto-occipital joint. So there is a natural tendency to flexion. ধরো আমাদের এইখান দিয়ে হিপ জয়েন্ট চলে যাচ্ছে, এখান দিয়ে লাইন অফ গ্র্যাভিটি, আমাদের টেন্ডেন্সি হবে এই দিক দিয়ে করা, কেমন? হিপ জয়েন্টের সামনে দিয়ে যদি যায় তাহলে আমাদের টেন্ডেন্সি হবে এই দিকে ঝুঁকে যাওয়া, যে দিক দিয়ে লাইন অফ গ্র্যাভিটি পাস করবে সেই দিকে বডি ঝুঁকে যাবে। তখন অপোজিট মাসলগুলি স্ট্রং হয়ে সেটাকে মেনটেন করে স্টেবিলিটিটাকে, স্ট্রেটনেসটাকে। সুতরাং সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটাস ইজ ভেরি স্ট্রং মাসলস ইন দ্য ব্যাক অফ আওয়ার নেক টু মেনটেন দ্য স্টেবিলিটি অফ দিস জয়েন্ট, সো দ্যাট যদি এটা না হতো তাহলে আমাদের নেকটা এরম থাকতো সব সময়। বয়স্কদের অনেক সময় দেখবে যে সেমিস্পাইনাল ক্যাপিটাস উইক হয়ে যায়, তখন এরকম হয়ে যায়, ঝুলে যায়। তাহলে কি শিখলাম এমসিকিউ থেকে? একটা, যে আমাদের লাইন অফ গ্র্যাভিটি passes in front of this joint, এইটা মনে রাখবে ফর এমসিকিউ। এই মাসেলগুলি ছবি আছে, এটা হচ্ছে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, এটা হচ্ছে স্কেলেনাস, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটাস, ট্র্যাপিজিয়াস, এই যে ফ্লেকশন, নডিং, ইয়েস মুভমেন্ট, আর্টিকুলার ছেড়ে দাও, বলে দিয়েছি, ল্যাটারাল ফ্লেকশন। এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট আমরা যাচ্ছি, অ্যাটলান্টো এক্সিয়াল জয়েন্টস। ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমিটা একসাথে বলবো। অ্যাটলান্টো এক্সিয়াল জয়েন্টস আগেই বলেছি, দেয়ার আর টু জয়েন্টস, ওয়ান ইজ দ্য মিডলাইন, মিডিয়ান, অ্যান্ড টু বোথ সাইডে টু ল্যাটারাল। কিভাবে জয়েন্টটা হয়? এই যে, কেমন? Below the more or less oval or round flat articular surface below the lateral mass of the C1 or atlas vertebra. Above, similar type of facet, flat facet present on the as a superior articular facet of the axis vertebra. এই জয়েন্ট করছে, এই দুটো জয়েন্ট করছে, দুপাশে দুটো, সেটাকে আমরা বলি ল্যাটারাল অ্যাটলান্টোএক্সিয়াল জয়েন্টস। আর মাঝখানে এই যে dense or odontoid process articulates with a similar facet present on the posterior surface of the atlas vertebra. ছবি দেখি বড় করে, এটা বুঝতে পারবে না। এইটা হচ্ছে মিডলাইন, এই হচ্ছে ডেন্স বা odontoid process of the second cervical vertebra. It with the posterior surface, a facet present on the posterior surface of the anterior arch of the atlas, it articulates with it to produce the median atlantoaxial joint, a single joint. Laterally, এই জয়েন্টটা, এই একটা জয়েন্ট, এইদিকে আরেকটা জয়েন্ট, the articular surface present on the lower surface of the lateral mass of the atlas articulates with the superior articular facet of the axis vertebra, one on either side. So there are two joints. So ultimately there are 1 plus 2, 3 joints. But again they are occurs in unison. They cannot move separately. Whenever one joint move, all the 3 joints move. একটা কোনো এককভাবে মুভমেন্ট করতে পারবে না। So they are all correlated. These 3 joints are made to move synchronously so that no separate movements are possible, is possible. তাহলে কত জয়েন্ট হলো? মিডিয়ান and 2 lateral joints. এবার টাইপ অফ জয়েন্টস।
এই যে এটা বড় করে আছে, এই অ্যাটলাস, ওইখানে একটা সিমিলার ফ্যাসেট রয়েছে, এক্সিস ভার্টিব্রার পস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র আর্চ। কেমন? এটা হচ্ছে মিডিয়ান। এটা কি টাইপ অফ জয়েন্ট? পিভট টাইপ। এবার একটা একটা করে ডিসক্রাইব করছি, মিডিয়ান অ্যান্ড ল্যাটারাল আলাদা, দুটো আলাদা ভাবে। মিডিয়ান অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট, এই অ্যাটলান্টো এক্সিয়াল জয়েন্ট মিডিয়ান। টাইপ অফ জয়েন্ট সাইনোভিয়াল, সাব টাইপ পিভট। পিভট টাইপ অফ জয়েন্ট। পিভটে কি থাকে? একটা রিং থাকে, মাঝখানে একটা এক্সিস থাকে। সব সময় পিভটের জয়েন্ট মানে কি? একটা রিং, একটা আংটি, তার মাঝে আরেকটা এক্সিস থাকে, সেটাকে এক্সিস বলি। যেমন সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট, একটা এক্সিস, হেড অফ দ্য রেডিয়াস, আর তার চারপাশে তোমার রিং রয়েছে, অ্যানুলার লিগামেন্ট আর আলনার রেডিয়াল ফ্যাসেট নিয়ে। কিন্তু ওখানে কি হচ্ছে? রেডিয়াস মুভ করছে। সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্টে রেডিয়াস মুভ করে, দেখো এক্সিস মুভ করছে, রিং ফিক্সড। সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্টে হেড অফ দ্য রেডিয়াস মুভ করছে, রিংটা ফিক্সড। এইখানে কিন্তু উল্টো, ওডন্টয়েড প্রসেস ইজ ফিক্সড, arch of the axis vertebra which form the কি রিং করছে আসছি আমি, এখানে হচ্ছে রিংটা মুভ করছে, এক্সিসটা ফিক্সড, ওডন্টয়েড প্রসেস ইজ ফিক্সড, নড়ছে না, রিংটা মুভ করছে। এবার হচ্ছে রিং কে করছে? পুরো এক্সিস অ্যাটলাসটা করছে? নো, রিং করছে। কি করছে এখানে? এই এইটা হচ্ছে রিং, এটা হচ্ছে কাট সেকশন অফ দ্য ওডন্টয়েড প্রসেস, এইটা হচ্ছে ফ্যাসেট প্রেজেন্ট অন দ্য পস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র আর্চ অফ দ্য অ্যাটলাস। সুতরাং অ্যান্টিরিয়র আর্চ অফ দ্য অ্যাটলাস, পার্ট অফ রিং, and ঠিক posteriorly there is an ligament posterior to the odontoid process. There is an ligament. One end of the ligament is attached to the lateral surface of the lateral mass of the atlas, and other end also attached to the opposite sided lateral medial surface of the lateral mass of the atlas. Sorry, medial surface, medial to medial, একটা লিগামেন্ট। আর এইটা হচ্ছে রিং। এই লিগামেন্টের নাম কি? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস লিগামেন্ট? ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। এর নাম না হচ্ছে ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট কি হলো ব্যাপারটা? এইখানটায় রয়েছে, এইরকম ভাবে এই লিগামেন্ট ইজ প্রেজেন্ট on the posterior surface of the axis. বুঝতে পেরেছো? It not only holds the axis in position, but it also forms a ring-like structure with the anterior arch of the atlas vertebra. তাহলে রিং কে কে করছে? anterior arch of the atlas and number 2 transverse ligament of the axis vertebra. A transverse ligament of the atlas, but simply transverse ligament. কোনো বইতে ওটা transverse ligament of the axis আছে, কোনো বইতে transverse ligament of the atlas আছে, তুমি শুধু transverse ligament বলবে। তাহলে রিংটা কে করছে? পার্টলি বোনি, পার্টলি লিগামেন্টাস। ক্লিয়ার হয়েছে কি জিনিসটা? ক্লিয়ার? তাহলে টাইপ অফ জয়েন্ট কে? পিভট টাইপ অফ জয়েন্ট। তাহলে আরেকটা তুমি পিভট টাইপের এক্সাম্পল পেলে, সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট, inferior radio ulnar joint plus এটা pivot type of joint। লিগামেন্টটা পরে আসছি। আচ্ছা, এইটার লিগামেন্টস কি কি রয়েছে এটা ইম্পর্টেন্ট। মিডিয়ান অ্যাটলান্টো এক্সিয়াল জয়েন্ট। এবার আমি এটাকে ইন্ট্রোডাকশন হলো, এবার আমি সিরিজে বলছি। টাইপ অফ জয়েন্ট সাইনোভিয়াল, সাব টাইপ পিভট, তারপরে কি আছে? লিগামেন্টস।
Ligaments কি? Obviously capsular ligament থাকবেই। Number 2, the another most important ligament, other ligaments কি? Apical ligament of the dens or axis vertebrae. Apical ligament. এটা কি? জিনিসটা কি? Apical ligament. From the tip of the odontoid process, a ligament continued and attached to the basilar part of the occipital bone. এই জায়গাটাকে বলা হয় basilar part. Upper surface of the basilar part of the occipital bone. এই জায়গাটাকে বলা হয় basilar part. এই যে আমি হাত দিয়ে ধরেছি যেটা basilar part, তোমরা যখন occipital bone পড়বে তখন দেখবে এইখানে এসে লাগছে। অ্যাটাচমেন্ট কোথায় কোথায়? টিপ অফ দ্য ওডন্টয়েড প্রসেস। আর কোথায়? ওপরে basilar part of the occipital bone. It is known as the apical ligament of the dens. Apical ligament of the dens. For MCQ, it is a remnant of notochord. নোটোকর্ডের এটা হচ্ছে নোটোকর্ড ছিল, আমরা এমব্রায়োলজিতে পড়েছিলাম। প্রিমিটিভ স্টিক থেকে একটা বেরোয় নোটোকর্ড, সেই নোটোকর্ডের রেমনেন্ট। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ, এপিক্যাল লিগামেন্ট অফ দ্য ডেন্স is the remnant of notochord. Apical ligament of the dens is a remnant of notochord. আবার বলছি, apical ligament of the dens is a remnant of notochord. তাহলে এইটুকুনি শিখলেই হয়ে গেল। নেক্সট, alar ligament. From the lateral border of the dens, a ligament goes to attach to the medial surface of the basilar part of the occipital bone, and these are known as the alar ligament. এই যে alar ligament, lateral surface of the upper part of the odontoid process or dens to the occipital bone. Basilar part, medial border of the occipital bone, তাকে আমরা বলছি alar ligaments, one on either side. Last but not the least, most important, that is the cruciate ligament. আমরা আগেই পড়েছিলাম, this is the transverse ligament. পড়েছিলাম তো, একটু আগে বললাম, which holds the, forms a part of ring of the median atlanto-occipital joint. From the transverse ligament in the midline, an extension goes up and goes below. An extension goes up to attach to the upper surface of the same basilar part of the occipital bone, and from the transverse ligament an extension goes below to attach to the body of the axis vertebra. So ultimately the transverse ligament and these two extension from a cross separate ligament, and we call them cruciate ligaments. So transverse ligament plus upper extension plus lower extension is equal to cruciate ligaments. So it is also a important ligament of the median atlantoaxial joint. Last ligament হচ্ছে membrana tectoria. কিছুক্ষণ আগে আমরা বলেছিলাম যে anterior longitudinal ligament, ঠিক similarly আমরা জানি posterior surface of the body there is another ribbon like ligament, নামটা কি? anterior surface এ যদি anterior longitudinal ligament হয়, বডির posterior all the cervical thoracic lumbar vertebra আরেকটা ligament আছে posterior surface of the body, নাম কি? হ্যাঁ কি? posterior surface of the body ligamentum flavum হচ্ছে ল্যামিনাতে। posterior surface of the body তে কি ligament থাকে? কে বললো? posterior longitudinal ligament. anterior surface এ যেমন anterior, posterior surface of the body তে posterior longitudinal ligament, which when continued above it forms membrana tectoria.
যখন সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা ক্রস করে যাচ্ছে, এই posterior ligament now changes to membrana tectoria and attached to the again the basilar part of the occipital bone, upper surface of the basilar part of the occipital bone. So these are all the three important ligaments of the median atlanto-occipital joint. তাহলে আমরা যদি আগেই বলেছিলাম ল্যাটারাল ভিউটা দেখি, আছে কিনা দেখছি। এই যে anterior longitudinal ligament, দেখো কি সুন্দর পিকচার, anterior ribbon like anterior longitudinal ligament and posterior longitudinal ligament. Anterior longitudinal ligament উপরে গিয়ে anterior atlanto-occipital membrane হয়ে গেল, and posterior longitudinal ligament হয়ে গেল membrana tectoria। এই পিকচারটাই বলছিলাম, দেখো এটা হচ্ছে সাইড ভিউ, তার জন্য বলেছিলাম এটা হচ্ছে টিপ অফ দ্য ডেন্স, এখান থেকে এটা গেল এপিক্যাল লিগামেন্ট, ফ্রম দ্য ডেন্স টু দ্য আপার পার্ট অফ দ্য বেসিলার সারফেস অফ দ্য অক্সিপিটাল বোন, এপিক্যাল লিগামেন্ট। তারপরে গেল আপার ব্যান্ড অফ দ্য ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট, ট্রান্সভার্স লিগামেন্টের আপার এক্সটেনশন, তাকে আমরা বলি আপার ব্যান্ড অফ দ্য ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট। সেই বেসিলার পার্টে ঠিক এটার ওপরে গিয়ে অ্যাটাচ হলো। তারপরে হচ্ছে মেমব্রেনা টেক্টোরিয়া, পস্টেরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট। এই দেখো পস্টেরিয়র লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট, যেই সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা এসে গেল or axis এসে গেল, it changes to membrana tectoria and attached to the basilar part of the occipital bone. সুতরাং বেসিলার পার্ট অফ দ্য অক্সিপিটাল বোনে এখনই আমরা অক্সিপিটাল বোন না বলেও বলতে পারি যে কি কি লিগামেন্ট অ্যাটাচ হয়, অ্যাক্ট ACT, বা ওপর থেকে ধরলে ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড TCA, ওপর থেকে যদি নিচে দেখি মেমব্রেনা টেক্টোরিয়া T, তারপরে হচ্ছে আপার ব্যান্ড অফ ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট C, আর A ফর এপিক্যাল লিগামেন্ট। আর নিচ থেকে দেখলে এপিক্যাল লিগামেন্ট, বা অ্যান্টেরিয়র টু পস্টেরিয়র দেখলে apical ligament, upper band of cruciate ligament and membrana tectoria. These are all the ligaments of the median atlanto-axial joints. তাহলে median atlanto-axial joints এর কি কি জয়েন্ট আছে, লিগামেন্ট আছে। নাম্বার 1 ক্যাপসুলার লিগামেন্ট, নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যালার লিগামেন্টস, নাম্বার 2 এপিক্যাল লিগামেন্ট, নাম্বার 4 হচ্ছে cruciate ligaments, and number 5 হচ্ছে membrana tectoria. So all are the ligaments of median atlanto-occipital joint. Next হচ্ছে lateral atlanto-axial joint, very simple, কিছুই নেই। It is a plane, আগেই বলেছি এর সারফেসটা প্লেন, তাহলে প্লেন টাইপ অফ synovial joint. So টাইপ হচ্ছে synovial, সাব টাইপ হচ্ছে প্লেন। তাহলে মিডিয়ানটা কি ছিল, পিভট টাইপ। ল্যাটারাল কটা রয়েছে, দুপাশে দুটো, বাট দে অ্যাক্ট ইন ইউনিসন, দুটোই একসাথে কাজ করে, একটা শুধু একা কাজ করতে পারবে না। টাইপটা কি, প্লেন টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। bones forming the joint, inferior articular facets of the lateral mass of the atlas and superior articular process of the axis. Ligaments, এখানে একটাই ক্যাপসুলার লিগামেন্ট, বাকি কোনো ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট নেই। Nerve supply of the atlanto-axial joint branches from the dorsal rami of the C1 and C2 nerves. Arterial supply mainly from the vertebral artery. Movements of the atlanto-axial joint. Movements হচ্ছে এটা, আগেরটাকে কি বলেছিলাম, atlanto-occipital joint কি জয়েন্ট, yes জয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে নো জয়েন্ট। রোটেশন হয়, সো এই জয়েন্টটার নাম দিয়েছি আমরা, atlanto-axial joints-কে আমরা নাম দিয়েছি নো জয়েন্টস। এই যে এটা হচ্ছে রোটেশন হচ্ছে, অ্যালং উইথ পিভটের মুভমেন্ট হচ্ছে, তার সাথে গ্লাইডিং মুভমেন্টস হচ্ছে ল্যাটারাল মাসে, এবং আলটিমেটলি হচ্ছে এইরকম। সুতরাং আমরা এটাকে বলি নো জয়েন্ট, ইয়েস অ্যান্ড নো। নো মানে না। তাহলে ইয়েস জয়েন্ট কোনটা, atlanto-occipital জয়েন্ট। নো জয়েন্ট হচ্ছে atlanto-axial জয়েন্ট। রোটেশন হয়, প্রথমে পিভটটা রোটেট করে, আর ওইটাকে রোটেট করার জন্য একটু গ্লাইডিং হয়। কোন কোন মাসল করে, এই যে রোটেশন, পিভটের রোটেশন হচ্ছে, দেখো এইবারে এইটাতে খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে। এই হচ্ছে ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট,
আর এই হচ্ছে ফ্যাসেট অ্যান্টিরিয়র আর্চ, মিলে হচ্ছে রিংটা তৈরি করছে, মাঝখানে এক্সিস বা ওডন্টয়েড প্রসেস, এইটা রোটেশন করে নো জয়েন্ট করে। কি কি রোটেশন করে মাসেলস? রোটেশন করে তো এই রেক্টাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মেজর, রেক্টাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মেজর, অবলিকাস ক্যাপিটিস ইনফিরিয়র বোধহয়, হ্যাঁ অবলিকাস ক্যাপিটিস ইনফিরিয়র, আর এস এর হচ্ছে স্পাইনালিস স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস উইথ ওয়ান সাইড অ্যান্ড স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড অফ দ্য অপোজিট সাইড। ব্যাপারটা বোঝো, আমি এই দিকে ঘোরাবো লেফট সাইডে, আমি লেফট সাইডে এটাকে ঘোরাবো মাথাটাকে এরম করব, তখন লেফট সাইডের অবলিকাস ক্যাপিটিস ইনফিরিয়র, রেক্টাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মেজর and splenius capitis করে and opposite sided sternocleidomastoid রোটেট করায়। ও এই দিক থেকে টানে, এই দিক থেকে টানে, এই দিকে টানে আর এই দিক থেকে টানে, রোটেশন। আবার যখন এই সাইডে ঘোরাবো, যে সাইডে ঘোরাবো সেই সাইডের অবলিকাস ক্যাপিটিস ইনফিরিয়র, রেক্টাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়র মেজর and splenius capitis এবং অপোজিট সাইডের sternocleidomastoid অ্যাকশন করে রোটেশন হয়। তাহলে ইয়েস জয়েন্ট কোনটা? অ্যান্টেরিয়র, এই সরি অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট, নো জয়েন্ট অ্যাটলান্টো এক্সিয়াল জয়েন্ট। কটা কম্পোনেন্টস রয়েছে? মিডিয়ান অ্যান্ড টু ল্যাটারাল। মুভমেন্টস হয় কি? রোটেশন। এরপরে হচ্ছে অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি। অবভিয়াসলি অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমির মনে হচ্ছে ফ্র্যাকচার, কিছুটা আমি একটা ব্যাচকে বলেছিলাম হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার। হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার, হ্যাংম্যান মানে কি? যারা হ্যাঙ্গিং করে, মানে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং করে তাদের আমরা হ্যাংম্যান বলি, তাই তো? যারা এক্সিকিউট করে, ফাঁসি দেয়, তাদেরকে আমরা হ্যাংম্যান বলি। বাট পিকুলিয়ারলি hangman's fracture mainly occurs in severe injury like road traffic accident or fall from a height. হ্যাংম্যানস এর এই ফ্র্যাকচারটা খুব কম হয়, যে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং হয় তাতে কিন্তু এই ফ্র্যাকচারটা খুব একটা হয় না, কিন্তু হয় বলে, কিছুটা হয় বলে দেখেছে বলে নামটা এখনো চলে আসছে হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার। তাহলে হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার মেইনলি অকার্স ইন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, হেড অন কলিশন হলো, গাড়ি চালাচ্ছে, সামনের দিকে আরেকটা ট্রাক মেরে দিল, এখানে এসে মাথার মধ্যে অ্যাকশন হলো, তখন কি হচ্ছে? কোন জায়গাটায় ফ্র্যাকচার হয়? সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রার দুটো আর্টিকুলার প্রসেসের মাঝখানে ফ্র্যাকচার হয়, পেডিসেল এন্ড ল্যামিনার মাঝখানে ফ্র্যাকচার হয়, ইন্টার আর্টিকুলারিস, তার জন্য বলে ফ্র্যাকচার ইন্টার আর্টিকুলারিস। কি কি আর্টিকুলার প্রসেস আছে? সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র, তাই তো আমরা জানি এনি ভার্টিব্রার সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট অ্যান্ড ইনফিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট। সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট, ইনফিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট, এই মাঝখানে ফ্র্যাকচারটা হয়, মানে পেডিসেল এন্ড ল্যামিনার মাঝখানটায় ফ্র্যাকচারটা হয়। খুব সিভিয়ার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলো বা হেড অন ভাবে ওপর থেকে পড়লো, মাথাটাকে আগে লাগলো, তখন এই জায়গাটা ভেঙে যায়। এবার একটা কমন সেন্স দিয়ে বলো, এটার মধ্যে দিয়ে কে যাচ্ছে? এটার মধ্যে দিয়ে স্পাইনাল কর্ড। তাহলে হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচারে স্পাইনাল কর্ড কম্প্রেশন কমন না কমন না? কমন, জাস্ট অপোজিট। কম্প্রেশন কখন হবে? যখন ক্যানেলটা ছোট হয়ে যাবে। হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচারে কি হয়? যেহেতু মাঝখানেরটা ভেঙে যায়, ক্যানেলটা বড় হয়ে যায়, এই দুটো পার্টটা ভেঙে গেছে, ভেঙে গিয়ে সরে যায়, ফলে ভার্টিব্রাল ক্যানেলটা বড় হয়ে যায়, ফলে কম্প্রেশন ইজ রেয়ার। এটা আমি এমনি বললাম, তোমাদের পরীক্ষায় খুব একটা নেই। শুধু জানবে হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার ইজ এ ফ্র্যাকচার বিটুইন দ্য টু আর্টিকুলার প্রসেস at the junction of the pedicel and lamina. It occurs mainly in the road traffic accident or head-on collision and also falls from a height when head first touches the ground. পাঁচতলা থেকে পড়লো, তার আগেই মরে যাবে পাঁচ থেকে। এরপরে হচ্ছে ফ্র্যাকচার অফ দ্য ওডন্টয়েড প্রসেস, সেটাও সিভিয়ার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে হয়, ফ্র্যাকচার অফ দ্য ওডন্টয়েড প্রসেস।
ঠিক আছে, এইগুলি সমস্ত হয় মাল্টি ট্রমা, হেড অন কলিশনে। এরপরে তোমাদের যার জন্য এই দেখো, এটা হচ্ছে হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার। কোথায় ফ্র্যাকচারটা হয়েছে দেখো, আর ভার্টিব্রাল ক্যানেলটা দেখো বড় হয়ে গেছে, কত বড় হয়ে গেছে, ফলে কম্প্রেশনটা রেয়ার। আমাদের ধারণা হয় বোধহয় কম্প্রেশন হবে। তাহলে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ কি কি হয়? জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ যেটা হয়, মেইনলি কিন্তু দেয়ার আর সো মেনি কজেস অফ জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং। কমনেস্ট কজ, সেটা নিয়ে অনেক পেপারস আছে। কমনেস্ট কজ, সেটা পরীক্ষায় লাগবে না, আমি একটু বলছি। হচ্ছে যখন নোজটা টাইট হয়, ট্র্যাকি এয়ারওয়ে কম্প্রেশন হয়, অক্সিজেন না যেতে পেয়ে ব্রেনে, লাংসে না যেতে পেয়ে ব্রেনে না যেতে পেয়ে আলটিমেটলি ডেথ হয়। কেমন? দেয়ার আর সো মেনি কজেস। আরেকটা কমন কজ হচ্ছে এবার অ্যানাটমিক্যাল কজেস। কি হয়? ট্রান্সভার্সলি ঠিক মতো যদি নট প্রেস করতে পারে হ্যাংম্যান এই জায়গাটায়, এটা কিন্তু কৃতিত্ব। যে ভালো হ্যাংম্যান তার সবচেয়ে যেটা হচ্ছে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং ইজ ভেরি ব্যাড, আমার মতে খুবই ব্যাড। এটা মানে পার্সোনাল, মানে আমি আনঅফিসিয়ালি বলছি, আমার আই ডোন্ট সাপোর্ট দিস হ্যাঙ্গিং, বলা উচিত নয় যদিও। জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ সবচেয়ে যেটা হচ্ছে হ্যাংম্যানের বড় কৃতিত্ব, যেটা কি, সেটা হচ্ছে পেইনলেস ডেথ দেওয়া। লোকটা উইল ডাই বাট পেইনলেস। তখন যদি করা হয় এমনভাবে, যদি নটটা প্লেস করতে পারে, তাহলে কি হয়? ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট অফ দ্য অ্যাটলাস বা ওডোনটয়েড প্রসেসটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল, ট্রান্সভার্স লিগামেন্টটা ছিঁড়ে গেল, অথবা ওডোনটয়েড প্রসেসটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল ওটার মধ্যে বেসের কাছে। তখন ওডোনটয়েড প্রসেসটা পেছনে এসে হিট করলো, ঠিক তার পেছনেই হচ্ছে ভার্টিব্রাল ক্যানেলে বা ফোরামেন ম্যাগনামের ঠিক নিচেই রয়েছে ভাইটাল সেন্টার অফ দ্য মেডালা অবলাঙ্গটা, কার্ডিয়াক সেন্টার, রেসপিরেটরি সেন্টার। ওইখানে গিয়ে হিট করলো এবং ইনস্ট্যান্ট ডেথ হলো। কেমন? সেটা ইউজুয়ালি দিস আর দ্য টু কমন কজেস অফ ডেথ। কি হচ্ছে? যে ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট হলো বা ঠিক মতো নট ফ্র্যাকচার করে ওডোনটয়েড প্রসেসটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল, অ্যান্ড ডিসলোকেটেড ওডোনটয়েড প্রসেস হিটস দ্য মেডুলারি ভাইটালারি সেন্টার, ভাইটাল সেন্টার্স, কার্ডিয়াক সেন্টার, রেসপিরেটরি সেন্টার, কজিং ইনস্ট্যান্ট ডেথ। তাহলে হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার ইজ নট ইকুয়াল টু দ্য জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং ফ্র্যাকচার। জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং এ যেটা মারা যায় মেইনলি ডিউ টু ফ্র্যাকচার অফ দ্য ওডোনটয়েড প্রসেস অর tearing of the transverse ligament of the atlas. Hangman's fracture হচ্ছে fracture interarticularis, the fracture in the axis vertebra in between the pedicel and lamina. তাহলে মোটামুটি আমাদের ক্রেনিওভার্টিব্রাল জয়েন্ট হয়ে গেল। যদি শর্ট নোট দেয় আমরা এই প্রসেসে লিখব, গল্প লিখব না, বারবার বলছি। এই এরকম করে 5-6 লাইন লিখে চলে আসবো না। টাইপ অফ জয়েন্ট, লিগামেন্টস, আমি লিগামেন্ট ডেসক্রিপশন নাম দেই, 1 2 3 4 যদি নামগুলি লিখে আসি তাতেই নাম্বার পাবে। আর্টেরিয়াল সাপ্লাই, নার্ভ সাপ্লাই, মুভমেন্টস উইথ মাসেলস, ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। আর আরেক জায়গায় আরেকটা পয়েন্ট লিখে নি, কিছু কিছু জয়েন্টে রিলেশনস ইজ ইম্পর্টেন্ট, রিলেশনটাও লিখতে হয়। ঠিক আছে।